Lettering, lettering is nothing but a which gives information regarding size as well as instruction. Okay, that means on a drawing, hold the information written in the form of a lettering, that is called lettering. Okay, so these are the some pencil techniques, these are not required. So generally in the drawing, lettering in a drawing should be in capital letters only, but whereas in abbreviations like mm's, cm's, those should be written in the lowercase letters. There are two types of letters, capital letters and small letters, or uppercase letters or lowercase letters. So whatever the information on the drawing, that should be written in capital letters only, but except abbreviations, that means abbreviations should be written in the lowercase only. Okay. Sir, drawing information and sir. Yes. Next. So lettering are generally classified into two types: uppercase and lowercase. That means capital letters and small letters. Again, capital letters are classified into two types: so vertical and inclined. Similarly, lowercase also vertical and inclined. Okay. So what is in the first of all we discuss capital letters. That means upright capital letters. Upright capital letters. Okay, so in which, so in order to write anything on the drawing sheet, that means letters having from a to z, or numbering means 0 to 9, they have their own height to width ratio. That means what is the height of a letter, similarly what is the width of letter. By knowing this only we can draw a lettering on the drawing sheet. So initially for uppercase letters, for uppercase letters, the height to width ratio, the height to width ratio will be, for a m and w, for m and w, the height and width ratio will be 10 is to 8, and for I the ratio will be 10 is to 2. Similarly, remaining letters, the remaining letters except M and W and I, the ratio would be 10 is to 6. 10 is to 6 for capital letters. All the letters may, mostly letters having height to width ratio 10 is to 6. For M and W 10 is to 8. For I and so for I the ratio will be 10 is to 2. These are the very important. Okay, these are the height and width ratio. Height would be 10 and width. So in the examination the height will be given, that means size. Okay, so we have to remember only 6, 8, 2. 8 for MW, 2 for I, and 6 for remaining letters. These are the very important. Okay, by knowing this only we can draw a lettering on the drawing sheet. So how to draw initially? So by knowing all this ratio, yes, yeah. So in the examination he will give like a draw the below lines with a size of 10 mm. So where size means that is the height, which is equal to 10 mm, that is fixed. Okay. In the question, if he asked for capital letters, draw a box of a size 10 mm. Just wait a minute, someone came. So initially draw a box having a height is, that is 10 mm. Okay, so to write each letter, so we need to draw a separate boxes for each letter. For example, if I want to draw a letter A, so for A what will be the width ratio, that is 6, that is 6. So for the 6 mm draw a one more box. That means within this box only our lettering should be completed. Within this box only the lettering should be completed. Okay, so if I want to draw a letter A, that is capital, so just I will draw A and like this. This is A. See, one more thing. సో సి మన లెటర్ ఏ అనేది ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ వరకు ఖచ్చితంగా టచ్ అవ్వాలండి. టచ్ అయితేనే దాని హైట్ అనేది 10 mm ఉంటుంది, అంతే కదా. వాడు మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చింది ఏంటి, సైజు 10 mm రాయమంటాడు కాబట్టి, సో ఈ లైన్ అనేది ఖచ్చితంగా బాక్స్కి టాప్ లైన్కి బాటమ్ లైన్ ఖచ్చితంగా టచ్ అయ్యేటట్టే డ్రా చేయాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ A. Similarly B. Similarly C. So if I want to draw a M, so
For m, what is the width ratio? That is 8. So I draw a one line. So within this box I will complete m. Yes, this is called letter m. Is it clear? Similarly, w, if I want to draw a I, for I what is the ratio? గ్యాప్ ఇవ్వాలి కదా సార్ ఏంటమ్మా? 2 mm గ్యాప్ ఇవ్వాలి కదా సార్ లెటర్ ఇస్తాను చెప్తాను, అది కూడా చెప్తాను. సో ఫర్ I the ratio would be 10:2. So 2. So within this only I have to complete the letter I. This is called capital letter, uppercase, upright letter or vertical lettering, upright or vertical. So okay, it is clear to draw a capital letters upright or vertical. So next one more thing. So the ratio, sorry, the space between letter to letter. See, ఈ బాక్స్లో చూడండి, ఏ అని ఎం అనేది రెండు మిక్సప్ అయినాయి కదా. సో ఇలా ఏంటంటే యూజర్స్కి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు ఇన్ఫర్మేషన్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ సమ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ద లెటర్ టు లెటర్, space between the letter to letter. So the space between letter to letter, that means A and M, that should be 2 mm. That should be 2 mm. That should be 2 mm space between the letters. So if I want to give some space between the word to word, then the space is 6 mm. That space is 6 mm. Common for capital letters as well as small letters. Capital letters and small letters. Is it clear regarding capital letters? yes sir Okay. Next go for capital letters with incline. Capital letters with incline. The ratio is common, and the ratio is common. 10:2, 10:6, 10:8. Space between letter to letter 2. Space between word to word 8 is, that is fixed. That is common. Only box and the letter should be inclined. The letter should be inclined with an angle of 75 degrees. With an angle of 75 degrees. So next is the incline. In incline, yes. In incline, so draw one horizontal line and make one inclined line like this. So that incline, that should be, the angle should be is 75 degrees. The angle should be 75 degrees. Then only it is inclined. నువ్వు స్ట్రైట్గా డ్రా చేసావు అనుకుంటే దట్ ఈస్ వర్టికల్గా వస్తుంది, మనం ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేసింది. బట్ ఈ కేసు ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్. సో ఇంక్లైన్డ్ అనేది అవ్వాలన్నమాట. సో తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లెటర్ బి అనే లెటర్ డ్రా చేస్తాను. బి అండ్ డబ్ల్యూఐ 3 లెటర్స్ నేను డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఇంక్లైన్లో. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా, ఈ లైన్ ఎలా ఉంది, ఇంక్లైన్ ఉంది కదా, సో అలానే ప్యారలల్గా ఇంకో లైన్ డ్రా చేయాలి విత్ ఎ స్పేస్ ఆఫ్ హౌ మచ్ అండి, స్పేస్ ఎంత, 6. ఎందుకంటే for letter B height to width ratio is 10:6. So within this box I have to complete the letter B. So just I'm drawing a line and make sure that the letter should be completed within the box only. See, it is not clear. So this is letter B. This is letter B. Okay. So then the space between letter to letter, that would be 2 mm. So I draw a just 2 mm gap toti release chestunna space. Tarvata I want to draw a letter W. So for the W, the space should be, sorry, the width ఎంత ఉండాలండి, that is 8. So this is 8. See, బాక్స్ మనం ఏ లైన్ డ్రా చేసినా అన్ని ఇంక్లైన్ గా డ్రా చేయాలి ఇక్కడ. సో అప్పుడే మన బాక్స్ అనేది ఇంక్లైన్ అవుతుంది, లెటర్ కూడా ఇంక్లైన్ గా వస్తుంది. సో నా హలో సార్, చెప్పమ్మా. ఇది మా ఫ్రెండ్ కి టవర్ ఫస్ట్ జాయిన్ అయింది సార్, టవర్ పోయిందంట, మళ్ళీ జాయిన్ కావట్లేట సార్. ఎందుకు కావట్లేదు, అవుతుంది కదా, మళ్ళీ ఒకసారి ఫోన్ రీస్టార్ట్ చేసి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పు. ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యిండు, మళ్ళీ టవర్ పోయింది, నెట్ పోయిందంట. ఫోన్ రీస్టార్ట్ చేసి జాయిన్ అవ్వమను. ఓకే సార్, చెప్తా. Okay, see now W, the width would be 8. So then, sorry, not like this. So this is the
W, letter W having a width is 8 mm. Okay, so then సార్ తిక్కు దిద్దొచ్చు సార్ లెటర్స్ ని. see, లెటర్స్ ఎప్పుడైనా హైలైట్ అవ్వాలి కాబట్టి థిక్ లైన్స్ కావాలి. బాక్స్ అనేది థిన్ లైన్స్, అర్థమవుతుందా? సి మనకి ఇక్కడ బాక్స్ కాదండి ఇంపార్టెంట్, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, లెటరింగ్. సో లెటర్ హైలైట్ అవ్వాలంటే లెటర్ ఒక్కటే మనకు, ఓకేనా? సో లెటరింగ్ ఒకటే థిక్ లైన్స్లో రావాలి, ఎందుకంటే మనం హైలైట్ చేయాల్సింది లెటరింగే, నాట్ ఏ బాక్స్. బాక్స్ అనేది ఎప్పుడైనా థిన్గా అసలు కనిపించకుండా నో ప్రాబ్లం, మనకు హైలైట్ అవ్వాల్సిందే లెటరింగ్ ఒకటే, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు డ్రా ఏ లెటర్ ఆఫ్ ఐ ఇన్ ఇంక్లైన్. సో స్పేస్ 2 mm స్పేస్ రిలీజ్ చేశానండి, అండ్ 2 mm తోటి ఇంకొక లైన్ డ్రా చేశాను. సో విత్ ఇన్ దిస్, సో ఇలా కంప్లీట్ చేసేసాను, ఓకేనా? క్లియర్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంక్లైన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఇంక్లైన్ అన్నా ఒకటే, స్లోప్డ్ అన్నా ఒకటే, అప్రైట్ అన్నా ఒకటే, వర్టికల్ అన్నా ఒకటే. వాడు ఒక్కోసారి ఏంటి అంటే కన్ఫ్యూజన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. స్లోప్డ్ అని ఇచ్చినా కానీ ఒకటే, ఇంక్లైన్ అన్నా ఒకటే, సిమిలర్లీ అప్రైట్ అన్నా ఒకటే, వర్టికల్ అన్నా కానీ ఒకటేనండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏ వర్టికల్ లెటరింగ్. సో సి ద లెటర్ అనేది ఎలా డ్రా చేస్తారో చూడండి. ఈ ఫార్మాట్లోనే డ్రా చేయాలండి మన లెటర్ అనేది, ఓకేనా? డబ్ల్యూ చూడండి 2 V's లాగా ఉంటాయి. మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎం అండ్ డబ్ల్యూ అవి రెండు చూసుకోండి. జీ కూడా చూడండి, జీ కూడా మిస్టేక్స్ డ్రా చేస్తున్నారు. జీ కూడా చూడండి ఎలా ఉందో. సో యాస్టీజ్గా అలానే డ్రా చేయాలి, ఓకేనా? అండ్ ఇంకొక మిస్టేక్, కామన్ మిస్టేక్ మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే కర్వ్స్ కాడ కొంచెం నీట్గా డ్రా చేయాలండి. కర్వ్స్ చాలా నీట్గా డ్రా చేయాలి. అండ్ మిగతా ఇప్పుడు EFHI ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వాటి కాడ ఫ్రీ హ్యాండ్తో డ్రా చేయొద్దండి. ఫ్రీ హ్యాండ్తో డ్రా చేయకుండా స్కేల్స్ ఉంటాయి కదా, స్కేల్ యూజ్ చేయండి. స్కేల్ యూజ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా కనిపిస్తుంది డ్రాయింగ్, లెటరింగ్ అనేది. మీరు అలా కాకుండా ఫ్రీ హ్యాండ్తో నోట్బుక్లో డ్రా చేసినట్టు చూపిస్తే నీట్నెస్ ఉండదు, లెటరింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు. డ్రాయింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా యూజ్ స్కేల్స్ అండ్ పెన్సిల్స్, ఓకేనా? ఫ్రీ హ్యాండ్తో అసలు రాయొద్దండి. మీరు ఎంత నీట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తే లెటరింగ్ అనేది అంత బాగా వస్తుంది, ఓకేనా? అమ్మా చెప్పు. మా ఫ్రెండ్ కి లింక్ ఓపెన్ కావట్లేదంట సార్. ఇప్పుడు లింక్ ఎందుకు ఓపెన్ కాదురా, అవుతుంది కదా. ఏమో సార్ జాయిన్ కావట్లేదంట. మరి ఇక మనం చేసేది అయితే ఏం లేదు, మరి మా సైడ్ నుంచి అయితే చేసేయడానికి అయితే ఏముండదు, ఇక వాటి సైడ్ నుంచే ట్రై చేయాలి, ఓకే? సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద, సో దిస్ ఈజ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇంక్లైన్డ్ ఆల్సో చూడండి, లెటరింగ్ అనేది బాక్స్తో పాటు లెటర్ కూడా ఇంక్లైండ్ అవ్వాలి. లెటర్ కూడా ఇక్కడ చూడండి, బి అనే లెటర్ 75 degrees తోటి ఇంక్లైండ్ అయిందా లేదా, డి అనే లెటర్ కూడా 75 degrees తోటి ఇంక్లైండ్ అయిందా లేదా. సో అలా ఖచ్చితంగా ఇంక్లైండ్ అవ్వాలి. ఇంక్లైండ్ అయితేనే దట్ ఈస్ ఇంక్లైండ్ అవుతుంది. నువ్వు బాక్స్ స్ట్రైట్గా డ్రా చేసి లెటర్స్ బాక్స్ ఇంక్లైన్గా డ్రా చేసి లెటర్స్ నువ్వు స్ట్రైట్గా డ్రా చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లైన్. అగైన్ దట్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ ఏ వర్టికల్ ఓన్లీ, ఓకేనా? సో మేక్ షూర్ దట్. నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా. నా ఫ్రెండ్కి లింక్ ఓపెన్ కావట్లేదు సార్. మరి నన్ను ఏం చేయమంటావురా? ఇప్పుడు నాకా ఇన్ ద స్మాల్ లెటర్స్, సో ద హైట్ విడ్త్ రేషియో ఫర్ I and L that is 2 mm, that is 10:2. For remaining letters again classroom 2 types, with stems, without stems, okay? సో విత్ స్టెమ్స్కి వితౌట్ స్టెమ్స్కి హైట్ విడ్త్ రేషియో అలా గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే నేను ఈజీగా ఒక మెథడ్ చెప్తాను, ఆ మెథడ్లో ఫాలో అవ్వండి, ఓకేనా? ఓన్లీ ఐకి ఎల్కి మాత్రం ద రేషియో ఈజ్ 10:2, 10:2. ప్లస్ ఇంకోటి వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్టెమ్స్, అంటే టెయిల్ పార్ట్స్. ఏ లెటర్కి టెయిల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఏ లెటర్కి టెయిల్ పార్ట్స్ ఉండవో అవి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకి టెయిల్ పార్ట్ ఉండదని ఇక్కడ చూడండి కింది డయాగ్రామ్లో, బి టెయిల్ పార్ట్, డి హ్యాజ్ ఎ టెయిల్ పార్ట్, పి క్యూ జి హెచ్ వై ఎఫ్ జే కే ఎల్, అంటే దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ టెయిల్ పార్ట్స్. అండ్ రిమైనింగ్ లెటర్స్లో టెయిల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే దర్ ఈస్ నో టెయిల్ పార్ట్స్ ఫర్ రిమైనింగ్ లెటర్స్, ఓకే? సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ విడ్త్ రేషియో ఫర్ టెయిల్ పార్ట్స్ లెటర్స్ యాజ్ వెల్ as వితౌట్ టెయిల్ లెటర్స్? దట్ మీన్స్, సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే మనం ఈజీగా ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే, ఓకే? సో స్మాల్ లెటర్స్ హ్యావింగ్ సైజ్ 10 mm, సో 10 mm తోటి ఒక బాక్స్ అనేది అలా డ్రా చేసేయండి, ఓకే? ఫిక్స్ ఈ హైట్ ఎంత 10 mm, ఎందుకు ప్రాబ్లంలో వాడు ఇచ్చాడు లెటర్ సైజ్ ఇస్ 10 mm, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, ఓకే? సో నౌ
draw a one horizontal line which is parallel to a top line. So ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. హ్యావింగ్ ఈ స్పేస్ ఎంత ఉండాలి అంటే దట్ ఈస్ 2 mm. దట్ ఈస్ 2 mm. సిమిలర్లీ ఇంకొక ప్యారలల్ డ్రా చేయండి. ఈ స్పేస్ ఎంత ఉండాలంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో 2 mm. సి అప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ స్పేస్ ఇది ఎంత ఉంటుందండి దట్ ఈస్ 6. సో ఓకే. సో ఇప్పుడు మన లెటర్స్ వితౌట్ స్టెమ్స్ ఉన్నాయి కదండి, అంటే వితౌట్ టెయిల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. లెటర్ ఏ, లెటర్ ఈ, లెటర్ సి, లెటర్ ఇంకేమున్నాయండి ఎం, లెటర్ ఎన్, లెటర్ ఓ, లెటర్ ఎస్, లెటర్ యు, వి, డబ్ల్యూ, లెటర్ జెడ్, ఈ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ ఏంటి టెయిల్ పార్ట్స్ లేని లెటర్స్. సో ఆ లెటర్స్ అనేవి ఎక్కడ డ్రా చేయాలి అంటే ఈ 6 mm ఉంది కానీ ఈ స్పేస్లోనే డ్రా చేయాలి, ఈ బాక్స్లోనే డ్రా చేయాలి. ఒకవేళ స్టెమ్స్ ఉన్న లెటర్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి, డి, ఎఫ్, జి, హెచ్, కే, ఎక్స్, వై, క్యూ, సో పి, ఈ లెటర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ లెటర్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే వీటికి టెయిల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఒకవేళ టెయిల్ పార్ట్స్ పైన ఉంటేనేమో పైకి ఇలా టచ్ అవుతూ ఇలా రాయండి. ఒకవేళ కిందికి ఉన్నాయి అనుకోండి టెయిల్ పార్ట్స్, జీకి ఉంటుంది. జీ అనే లెటర్కి ఎలా ఉంటుందంటే టెయిల్ పార్ట్ కిందికి ఉంటుంది కదా. సో ఇలా డ్రా చేయాలి. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా చెప్పే కాన్సెప్ట్? సో ఐకి ఇలా రాసి మనకు టెయిల్ పార్ట్ లాగా ఏమొస్తుందంటే ఇలా సింబల్ వస్తుంది ఐ. ఓకేనా. జే ఎలా వస్తుందంటే చూడండి, జే అనే పార్ట్ కిందికి వస్తుంది, బట్ ఈ స్టార్ ఉంటుంది కదా ఇచ్చినది, ఇది పై ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా. అంటే జేకి టెయిల్ పార్ట్స్ అప్పర్ పార్ట్ ఉంది, టెయిల్ పార్ట్ లోయర్ పార్ట్లో కూడా టెయిల్ పార్ట్ ఉంది, 2 ఉన్నాయి దానికి టెయిల్ పార్ట్స్. అది ఇప్పుడు క్యూ చూడరా, క్యూ అనే దానికి టాప్లో ఉంటుందో బాటంలో ఉంటుందో టెయిల్ పార్ట్ అంటే క్యూ ఎలా ఉంటుంది, క్యూ లెటర్ బాటమ్ ఇలా ఉంటుంది. ఎస్. నెక్స్ట్ కే, లెటర్ కే కూడా టాప్లో ఉంటుంది ఇలా. ఎస్, అలా అనమాట. ఇప్పుడు ఎం ఉంది, లెటర్ ఎం. సో లెటర్ ఎంకి టెయిల్ పార్ట్స్ ఉంటాయండి? సో ఉండవు కాబట్టి సో ఈ స్పేస్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఎన్ కూడా అంతే, ఓ కూడా అంతే. ఒకవేళ పి అంటే కిందికి ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా, క్లియరా? ఓకే. దెన్ లెటర్ కి 2 mm గ్యాప్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్. ఓకే. సి లెటరింగ్ అనేది లెటర్ హైట్ అనేది ఫిక్స్, లెటర్ హైట్ అనేది వచ్చేసింది. మరి లెటర్ విడ్త్ కావాలి కదండి. విడ్త్ ఫర్ లెటర్స్ దట్ ఈస్ 5 mm, దట్ ఈస్ 5 ఓన్లీ ఫర్ ఐకి ఎల్కి 2 mm ఉంటుంది. రిమైనింగ్ లెటర్స్ అన్నిటికీ విడ్త్ దట్ ఈస్ 5 mm, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఓకేనా. ఎంకి డబ్ల్యూకి 7 ఉంటుందండి, ఎంకి డబ్ల్యూకి 7 ఉంటుంది. రిమైనింగ్ లెటర్స్ అన్నింటికి 5 ఉంటుంది. ఓకేనా. ఎంకి లెటర్స్కి డబ్ల్యూకి 7 ఉంటుంది, రిమైనింగ్ లెటర్స్కి 5 ఉంటుంది, ఐకి ఎల్కి 2 ఉంటుంది. స్మాల్ లెటర్స్ కేనా సార్ ఇది? ఇదంతా స్మాల్ లెటర్స్ కే సార్. చెప్పమ్మా. ఐకి ఎల్కి 2 mm వస్తుందన్నారు కదా సార్. అవును, రాస్తే 2 mm రాదు సార్. ఎందుకు రాదు? ఇప్పుడు చూడు, నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ డ్రా చేసావు అనుకో, నీకు ఇంత స్పేస్ కావాలి. ఐకి అయితే జస్ట్ ఇది ఒకటే సరిపోద్దిగా నీకు, అందుకే దానికి 2 mm తక్కువ స్పేస్. ఎల్ కూడా అంతే, జస్ట్ ఇలా రాసి ఇలా అంటావు అంతే, 2 mm. అదే నెక్స్ట్ నువ్వు ఎల్ కానీ ఐ కానీ 2 mm రాదు కదా సార్. ఎందుకు రాదు అంటే ఆ 2 mm బాక్స్ ఉంది కదరా, ఆ బాక్స్ సెంటర్లో నువ్వు జస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే సరిపోద్ది అంతే. ఇప్పుడు చూడు ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఇలా బాక్స్ ఉంది కదండి, ఇది 2 mm అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందులో జస్ట్ ఇలా నువ్వు డ్రా చేసి ఇలా పెడితే అయిపోతుంది అంతే, అది ఐ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీనికి కంటిన్యూస్గా 5 mm. ఇప్పుడు లెటర్ బి ఉంది, సో ఇది లెటర్ బి, ఇది 5 mm. ఎల్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎట్ సైడ్ ఎల్, ఇది 2 mm ఉంది అనుకో, సో ఎల్ అనేది ఇట్లా డ్రా చేయాలి అంతే. ఎల్ ఈజీ కదా.
ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్? సేమ్ ఇంక్లైన్లో కూడా అంతేనండి. బాక్స్ అనేది ఇంక్లైన్గా డ్రా చేయాలి 75 degrees తోటి. తర్వాత ఈ బాక్సు తర్వాత సేమ్ ఇందులో కూడా ఇట్లా 2 లైన్స్, ఇందులో ఏ, తర్వాత 2 mm గ్యాప్ ఇచ్చి బి, తర్వాత 2 mm గ్యాప్ ఇచ్చి సి, తర్వాత 2 mm గ్యాప్ ఇచ్చి డి, ఈ, ఎఫ్, జెడ్ వరకు అలా డ్రా చేయాలి. అర్థమైందా? ఏంటమ్మా? ఇంక్లైన్ లెటర్ సేమా సార్? ఇంక్లైన్ లెటర్ కూడా సేమే. నువ్వు స్మాల్ లెటర్స్కి నువ్వు ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యో అదే ప్రొసీజర్ రా. ఇప్పుడు ఇంక్లైన్ లెటర్స్లో కూడా ఇలా బాక్స్ డ్రా చేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ ఒక లైను, ఇక్కడ ఒక లైను. ఇప్పుడు ఏ ఉంది, ఏ. సో ఏ అనేది ఇక్కడ ఇంక్లైన్గా డ్రా చేస్తాం. తర్వాత 2 mm బాక్స్ తోటి ఇది. తర్వాత ఇంకో 2 mm గ్యాప్ ఇచ్చి బాక్స్ తోటి సి, ఇట్లా ఇంక్లైన్గా డ్రా చేయడమే. ఓకేనా? లెటర్స్ కొంచెం బెండ్ అవుతాయి కదా సార్? ఏంటమ్మా? బెండ్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా, ఇంక్లైండ్ అవుతాయి. లెటర్ ఇంక్లైండ్ అయితేనే అది ఇంక్లైండ్ లెటరింగ్ అవుతుంది, లేదంటే కాదు. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? ఇంకొకసారి వినండి. తీసుకోవాలి సార్. ఏంటమ్మా? 2 mm అంటే స్కేల్లో ఎన్ని లైన్స్ తీసుకోవాలి సార్? స్మాల్ లైన్స్ 2A కదా, ఒక్కొక్కటి 1 mm. 1 లైన్ ఉంటే 1 mm, 2 లైన్స్ అంటే 2 mm, 3 లైన్స్ అంటే 3 mm. అంటే జీరో నుంచి సెకండ్ చిన్న లైన్ ఉంది కదా, షార్ట్ లైన్, ఆ షార్ట్ లైన్ మీద పాయింట్ పెడితే దట్ ఈస్ 2 mm అన్నట్టు గ్యాప్. ఓకే సార్. 3 mm అంటే జీరో నుంచి థర్డ్ పాయింట్ మీద పెట్టాలా 3 mm అంటే. ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 2 mm, ఇప్పుడు స్కేల్ ఉంది కదా, స్కేల్ ఎలాగో ఇలా ఉంటుంది. ఇది 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏమో 10 ఉంటాయి. ఇక స్మాల్ ఇక్కడ 10 ఉంటాయి, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ స్మాల్, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ స్మాల్, ఇక్కడ 4, ఇంతేగా స్కేల్ ఉండేది జనరల్గా. ఇప్పుడు ఇది 0. 2 mm అంటే ఏంటి? జీరో నుంచి సెకండ్ షార్ట్ లైన్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ నువ్వు పాయింట్ పెట్టావనుకో, ఇది గ్యాప్ 2 ఉన్నట్టు. అదే థర్డ్ పాయింట్ మీద పెడితే గ్యాప్ అని ఎంత ఉన్నట్టు? 3 ఉన్నట్టు, అంతేగా. ఈచ్ సి ఈ 1 to 3 8 mm అంటే 8th పాయింట్. 0.5 తర్వాత 3. 0.5 తర్వాత 3 ఉంటుంది కదా, థర్డ్ పాయింట్, అది 0.8. ఓకేనా? క్లియరా? ఏమైనా డౌట్సా? ఫైనల్గా ఒకసారి మళ్ళీ రేషియోస్ ఒకసారి చెప్తాను, వినండి. ఫర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ M and W, that is 10:8. For I, that is 2. Remaining letters ki 6. Similarly, small letters lo M ki W ki 7, I ki L ki 2, remaining letters ki 5. Similarly, space between letter to letter, that is 2, and space between word to word, that is 6 mm. ఇవన్నీ కూడా ఎంఎంస్ ఏనండి. ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ఎంఎం ఓన్లీ. ఆల్ ఆర్ ఇన్ ఎంఎంస్ ఓన్లీ, సెంటీమీటర్స్ కాదు. మనం ఇప్పుడు 10 అన్నా కానీ అది 10 mm, 20 అన్నానంటే 20 mm కానీ 20 centimeters కాదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీకు ఒక రాపించిన ఐడియా ఉందా? ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ఎంఎం అనే ఒక లైన్. ఆ లైన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్రాయింగ్లో. మన డ్రాయింగ్లో యూనిట్స్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే మనం ఎంఎంస్లోనే డ్రా చేస్తాం ఏదైనా కానీ. ఓకేనా? సార్ టైటిల్ బ్లాక్ ఉంటుందా సార్? టైటిల్ బ్లాక్ ఉంటుంది డ్రాయింగ్ షీట్లో, మీకు అప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు A4 షీట్లో అవసరం లేదండి, సింపుల్గా డ్రా చేయండి. జస్ట్ కార్నర్లో మీ నేమ్ రాసేయండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లెటరింగ్. ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ అమ్మా మొత్తం? ఇగో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాడు ఏమంటాడంటే ఎగ్జామ్లో, రైట్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్ యూజింగ్ సింగిల్ స్ట్రోక్ అప్రైట్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఆఫ్ ఎ 10 mm సైజ్. ఏ వర్డ్ రాయమంటున్నాడు? లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద మీడియం ఆఫ్ ఎ కమ్యూనికేషన్. ఈ వర్డ్ అనేది మీరు ఎలా రాయమంటున్నాడండి? అప్రైట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో. అప్రైట్ అంటే ఏంటండి? వర్టికల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో. హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు? హైట్ ఇట్ ఈస్ 10 mm. సో 10 mm డ్రా చేయాలి ఇలా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఐకి ఎస్ ఉంది అంటే ఐకి ఎస్కి స్పేస్ ఎంత ఉండాలండి? దట్ ఈస్ 2. ఇప్పుడు ఈజ్కి దీకి ఎంత ఉండాలి స్పేసు? 6 mm. దట్ ఈస్ 6 స్పేస్ బిట్వీన్ వర్డ్ టు వర్డ్. అలా మెయింటైన్ చేస్తే మీరు డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా?
ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో కూడా ఎం అనేది చూడండి ఇలా కింద వరకు డ్రా చేస్తాడు, అలా డ్రా చేయాలి. మీరు ఏంటంటే సింపుల్గా ఇలా డ్రా చేస్తున్నారు, అలా కాకుండా ఎం చూడండి ఎలా ఉందో అలా ఉండాలి. ఓకేనా? జీ కూడా చూడండి, జీ కూడా ఎలా ఉందో చూడు అలా ఉండాలి. మీరు ఏంటంటే మన జనరల్గా ఇలా రాస్తాం కానీ డ్రాయింగ్లో అలా రాయకూడదు, సింపుల్గా ఇట్లనే ఉండాలి జీ అనేది. ఓకేనా? సార్ ఓ కూడా రౌండ్ వచ్చింది సార్. ఓ కూడా ఇట్లా రౌండ్గా ఇట్లా తీసి ఇట్లా ఇట్లా చేయొచ్చు. ఓకే చూడండి ఇంకొకటి, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద డివైన్, ఇది ఇంక్లైన్ లెటర్, ఇంక్లైన్గా డ్రా చేశాడు చూడండి. కే అనేది ఇంక్లైన్ అయింది, ఇది ఇంక్లైన్ బాక్స్ కిందకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమన్నాడు, సింగిల్ స్ట్రోక్ అపరేట్ లెటర్ సైజ్ ఆఫ్ 8 mm అన్నాడు. 8 mm అన్నాడు అనుకుంటే 8 స్పేస్ తోటి, ఇది అవసరం లేదండి 8, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇది ఒకటి, ఇది స్మాల్ లెటర్స్లో రాయమన్నాడు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పాలిటెక్నిక్, దట్ ఈస్ అబౌట్ లెటరింగ్. ఎనీ డౌట్స్ అండి లెటరింగ్లో? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియరా మొత్తం మరి? సో మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అంత ఈజీగా ఉంటుందండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే కనుక కష్టం. ఎందుకంటే డ్రాయింగ్లో ఎంత చెప్పినా కానీ ఫస్ట్ ఉండాల్సింది ప్రాక్టీస్, 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 ప్రాక్టీస్. మీరు ఈ లెటర్స్ ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఏ లెటర్ ఇచ్చినా కానీ ఏ వర్డ్ ఇచ్చినా కానీ ఈజీగా రాసేస్తారు. మీరు అలా కాకుండా డైరెక్ట్ ఏటాకే అన్నాడు అనుకోండి, ప్రాబ్లం అవుతుంది. అప్పుడు డౌట్స్ వస్తాయి, ఐ ఎలా రాయాలి, జే ఎలా రాయాలి అని డౌట్స్. ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి అప్పుడు డౌట్స్ ఉండవు, ఏముండవు. ప్లస్ ప్రాక్టీస్ చేయంగా చేయంగా షీట్ కూడా నీట్గా వస్తుంది డ్రాయింగ్. డైరెక్ట్ అటాక్ మీరు ఫస్ట్ టైం డ్రా చేసినప్పుడు చూడండి అంత ఫెయిర్గా రాదు. ఒక 5 to 6 లెటర్స్ రాసిన తర్వాత 7th లెటర్ రాయండి, ఫెయిర్గా వస్తుంది. ఫస్ట్ హ్యాండ్ షేక్ అవుతుంది, తర్వాత రాయంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. ప్రాక్టీస్, కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అందుకే చెప్పే మోర్ ప్రాక్టీస్. డ్రాయింగ్లో మీరు ఎప్పుడు ఏం చేసినా కానీ ప్రాక్టీసే చేయాలి, బాగా ప్రాక్టీస్. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత వస్తుంది అనమాట. మీకు డ్రా చేసినప్పుడు డౌట్స్ వస్తే నన్ను అడగండి, అప్పుడు నేను క్లారిఫై చేస్తాను. అప్పుడు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అప్పుడు ఏంటంటే మీకే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఈజీగా నేను చేయగలను కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏ వర్డ్ ఇచ్చినా కానీ ఆటాడుకోవచ్చు, ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఇంకా ఎన్ని డౌట్స్ అండి? అర్థం కాలే. టెక్స్ట్ బుక్ ఫోటో ఉంటే పెట్టండి సార్. టెక్స్ట్ బుక్ ఇప్పుడు మీరు టెక్స్ట్ బుక్ అంటే మీరు షాప్లోకి వెళ్ళి అడిగినా ఇస్తారు కదా. బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ బై ఫాల్కన్ అనండి సరిపోతుంది. మనకు టెక్స్ట్ బుక్స్ రెండు ఉంటాయి ఇందులో, ఫాల్కన్ ఒకటి, రేడియంట్ ఒకటి. మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నా పర్లేదు, ఫాల్కన్ అయినా పర్లేదు, రేడియంట్ అయినా పర్లేదు. జస్ట్ మీరు వెళ్ళి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏమంటే వాళ్ళే ఇస్తారు. అప్పుడు వాడు అడుగుతాడు ఫాల్కనా రేడియంటా అని, నీకు ఏది కావాలంటే అది అడుగు,